Generalized linear model. Generalized linear model or GLM is a special type of linear model like regression, nonlinear model, time series model. Here we used for each model respective study variable like linear regression model. In linear regression model, the study variable will be follows normal distribution. Already we discussed about linear regression model. Here we see the regression model, linear regression model. The study variable follows normal distribution. For non-linear model, non-linear logistic model, the study variable will be follows Bernoulli distribution. And Poisson model, Poisson regression model, here study variable follows Poisson distribution. So for respective model, study variable changes their distribution. GLM, generalized linear model. GLM is the linear or non-linear regression model where the study variable is a member of the exponential family of distribution. GLM এ লিনিয়ার বা নন লিনিয়ার রিগ্রেশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করি, যেখানে স্টাডি ভ্যারিয়েবলগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনের মেম্বার হয়। এবার এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন কী জিনিস? এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে একটা ডিস্ট্রিবিউশন যার একটা স্পেশাল স্ট্রাকচার আছে। এ র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এক্স বিলংস টু দ্য এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন with a single parameter theta has a PDF probability density function fx comma theta equal to exponential ax b theta plus c theta plus dx, where ax, b theta, c theta and dx are all known function.
এই এফএক্স তাহলে এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এক্স যদি এই এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনের বিলং করে তাহলে সেই র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এক্সের একটা পিডিএফ লেখা যায় উইথ রেসপেক্ট টু প্যারামিটার সিঙ্গেল প্যারামিটার থিটা। দ্য পিডিএফ ইজ এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন অফ এ এক্স বি থিটা প্লাস সি থিটা প্লাস ডিএক্স। The if ax equal to x, the distribution is said to be in canonical form. The function b theta is called the natural parameter of the distribution. The parameter theta is of the distribution. The parameter theta of interest and all parameters which are not of interest are called nuisance variable, nuisance parameter. Nuisance parameter means error of the distribution. The distribution theta is the parameter of the distribution and nuisance parameters means error part of the distribution. Now we check which distribution are follows exponential family of distribution. Like binomial Poisson normal distribution follows exponential family of distribution. How to check? For normal distribution we know normal distribution. If x follows normal distribution mu comma sigma, then we write the probability density function of x mu comma sigma equal to 1 by sigma root over 2 pi exponential of minus 1 by 2 sigma square x minus mu whole square. This is the normal distribution PDF where x belong to minus infinity to infinity, mu belong to also minus infinity to infinity, and sigma belong to 0 to infinity, that is sigma square greater than 0. This is the PDF of normal distribution. Now we check the normal distribution follows exponential family of distribution. How to check? If we can write the normal distribution PDF in the structure of exponential family of distribution PDF, then we say the normal distribution follows exponential family of distribution. The structure of exponential family of distribution is
this f x theta equal to expected exponential ax plus b theta plus c theta plus dx. Now we write the PDF of normal distribution in that structure. We can write 1 by sigma root over 2 pi exponential of ln natural logarithm 1 by sigma root over 2 pi, and this is same also exponential of minus 1 by 2 sigma square x minus mu whole square. Now we can write exponential of ln 1 by root over 2 pi sigma square and exponential of minus 1 by 2 sigma square x minus mu whole square. Now using the logarithmic properties, we can write ln root over 2 pi sigma square to the power minus 1 exponential of minus 1 by 2 sigma square x minus mu whole square. Now we can write, if we root cancel, then we can write 2 pi sigma square to the power minus 1 by 2 exponential of minus 1 by 2 sigma square x minus mu whole square. Using logarithmic properties, the power of the 2 sigma square to the power minus 1 by 2, the power minus 1 by 2 come in first using properties of logarithm minus 1 by 2 ln 2 pi sigma square exponential of minus 1 by 2 sigma square. Now we squaring this x minus mu whole square, x square minus 2x mu plus mu square. We can add two exponential function, so we can write exponential of minus 1 by 2 ln 2 pi sigma square minus 1 by 2 sigma square x square minus 2x mu plus mu square. Now we can write exponential minus 1 by 2 ln 2 pi sigma square minus x square by 2 sigma square plus 2x mu by 2 sigma square minus mu square by 2 sigma square. Here 2 cancel. We can write x mu by sigma square plus minus mu square by sigma square minus 1 by 2 ln 2 pi sigma square minus x square by 2 sigma square. So this is the structure of the exponential family of distribution. Here ax equal to x, b theta equals to mu sigma square, and this is the c theta, this is the c theta, and this is the dx. So we get ax equal to x and b theta equal to mu by sigma square. So we can write the normal distribution in the structure of exponential family of distribution. So we say normal distribution follows exponential family of distribution. Now my question is,
is follows binomial and Poisson distribution in Poisson distribution are exponential family of distribution. Is follows binomial and Poisson distribution, exponential family of distribution. Poisson and binomial distribution কি exponential family of distribution follow করে? এটা হলো আমার কোশ্চেন. Please try this question to solve using by PMF of binomial and Poisson distribution in the structural form of exponential distribution. Now we discuss the component of GLM. GLM is the special type of model, generalized linear model. General structure of linear model. স্ট্রাকচারটা কেমন হবে? জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেলের স্টাডি ভ্যারিয়েবলগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবে। তাহলে ফার্স্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্টাডি ভ্যারিয়েবল or random component. Next is link function. Next component of GLM is link function. Number 3 is symmetrical component. It's a systematic component. These three components are used in develop the GLM. Now we discuss about random component. What do you mean by random component? The random component specifies the probability distribution Random component specifies the probability distribution of the response or study variable and this distribution belongs to the exponential family of distribution. র্যান্ডম কম্পোনেন্ট হলো একটা লিনিয়ার মডেল বা জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেলের একটা কম্পোনেন্ট যেটা কি ডিনোট করছে? স্টাডি ভ্যারিয়েবলের ডিস্ট্রিবিউশনটাকে ডিনোট করছে। অবভিয়াসলি স্টাডি ভ্যারিয়েবলের ডিস্ট্রিবিউশনটা কীরকম হবে? ডিস্ট্রিবিউশনটা এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি ডিস্ট্রিবিউশন হবে। সেটা হতে পারে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, কারণ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনে বিলং করে। যেই ডিস্ট্রিবিউশনগুলো আমরা জানি
like normal distribution, binomial distribution, Poisson distribution, beta distribution, gamma distribution, Cauchy distribution। এই ডিস্ট্রিবিউশনগুলো এই ডিস্ট্রিবিউশনগুলোর মধ্যে যেগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে পড়ে সেগুলোই হচ্ছে এই জেনারেলাইজ লিনিয়ার মডেল তৈরি করার জন্য ইউজ হয়। এবার এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে কোন ডিস্ট্রিবিউশনগুলো বিলং করে সেটা জানার জন্য আমরা ওই এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনের স্ট্রাকচারে যদি লিখতে পারি কোনো ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফ বা পিএমএফকে, তাহলেই বুঝবো যে সেই ডিস্ট্রিবিউশনগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনে বিলং করে। সেরকমই একটা কেস আমি করলাম নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফ আমরা জানি, সেই পিডিএফটাকে আমরা এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনের মতো করে স্ট্রাকচারে লিখলাম। তার মানে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে। এরকম যত ডিস্ট্রিবিউশন আছে সেইগুলো দিয়ে আমরা চেক করতে পারবো কোনগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনে বিলং করছে। তাহলে জেনারেলাইজ লিনিয়ার মডেলের ফার্স্ট কম্পোনেন্ট হলো র্যান্ডম কম্পোনেন্ট। র্যান্ডম কম্পোনেন্ট কি? র্যান্ডম কম্পোনেন্ট স্পেসিফাইজ দ্য probability distribution of response or study variable, and this distribution must belong to exponential family of distribution। এবার স্টাডি ভ্যারিয়েবল কি জিনিস, রেসপন্স বা স্টাডি ভ্যারিয়েবল কি জিনিস? আমরা লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল করেছি y = a + bx, এটা সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল। আর করেছি yij = mu yij = beta 1 x11 beta 2 x22 21 beta x1j 2j beta px pj, এরকম আমরা করেছি। এই ভ্যারিয়েবলগুলোর মধ্যে এখানে দুটো টাইপের ভ্যারিয়েবল আছে, একটা এক্স একটা ওয়াই। এক্সটাকে বলা হচ্ছে ইনপুট, যার রেসপেক্টে আমরা আউটপুট পাই, বা এক্সটাকে বলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, কারোর ওপর ডিপেন্ড করে না। ওয়াইটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, এক্সের ওপর ডিপেন্ড করে। আর এই ওয়াইটাকে নিয়েই, ওয়াইটার ভ্যালুই আমরা বের করতে চাই ইউজ রেসপেক্ট টু এক্স। এক্সের ভ্যালু আমাদের কাছে থাকে, তার রেসপেক্টে আমরা ওয়াইয়ের ভ্যালু বের করতে চাই। তাহলে আমরা কাকে নিয়ে স্টাডি করছি? ওয়াইকে নিয়ে স্টাডি করছি। কার রেসপেক্টে করছি? এক্সের রেসপেক্টে। তাই ওয়াইকে বলা হয় স্টাডি ভ্যারিয়েবল আর এক্সকে বলা হয় এক্সপ্ল্যানেটরি ভ্যারিয়েবল। ওয়াইকে বলা হয় স্টাডি ভ্যারিয়েবল, এক্সকে বলা হয় এক্সপ্ল্যানেটরি ভ্যারিয়েবল। তাহলে এই স্টাডি ভ্যারিয়েবলগুলোর ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আসবে, এটাই হচ্ছে র্যান্ডম কম্পোনেন্ট। তারপরে আছে একটা সিস্টেমেটিক কম্পোনেন্ট। সিস্টেমেটিক কম্পোনেন্ট, সিস্টেমেটিক কম্পোনেন্ট কি জিনিস? it represent the deterministic part of the model and is expressed as a linear combination of explanatory variable। That is nu equal to beta naught beta 1 x1 beta 2 x2 beta p xp। নিউটা কি? নিউটা হচ্ছে লিনিয়ার প্রেডিক্টর। লিনিয়ার predictor in classical regression
এই নিউটাই হচ্ছে এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই। দ্যাট অলসো ইকুয়াল টু এক্স বিটা। expectation new equal to x beta, new equal to x beta আর mu equal to expectation y। তাহলে দুটো কম্পোনেন্ট আমরা অলরেডি জানলাম। তার আগে বলি মডেল সম্পর্কে। মডেলটা দেখতে এরকম হয়, ওয়াই আই যে তার সাথে একটা এক্স আর প্যারামিটারের কম্বিনেশন থাকবে। এইটা হচ্ছে, আমি যদি লিখি মডেল ওয়াই এক্স বিটা প্লাস এপসাইলন, এইটা হচ্ছে রেসপন্স ভ্যারিয়েবল, রেসপন্স স্টাডি ভ্যারিয়েবল বা স্টাডি ভ্যারিয়েবল। এটা হচ্ছে এক্সপ্ল্যানেটরি ভ্যারিয়েবল, এটা হচ্ছে প্যারামিটার, এটা হচ্ছে এরর। এই তিনটে চারটে জিনিস নিয়ে যে কোনো মডেল তৈরি হয়। সেটা হতে পারে রিগ্রেশন মডেল, সেটা হতে পারে লজিস্টিক মডেল, যে কোনো মডেল এই চারটে জিনিস দিয়ে তৈরি হয়। একটা হচ্ছে প্যারামিটার। প্যারামিটার কি? ডিস্ট্রিবিউশনটা তৈরির জন্য যেই প্যারামিটার ইউজ হয়। কার ডিস্ট্রিবিউশন? ওয়াই এর ডিস্ট্রিবিউশন। ওয়াইটা কি? স্টাডি ভ্যারিয়েবল। এক্সটা কি? এক্সপ্ল্যানেটরি ভ্যারিয়েবল। আননোন প্যারামিটার বিটা, বিটা হচ্ছে আননোন প্যারামিটার, আর এই বিটার ভ্যালুগুলো আমরা ফাইন্ড করি। আর এপসাইলনটা এরর বা নুইসেন্স, রেসিডিউয়ালও বলা হয়। তাহলে এই চারটে জিনিস আমাদের দরকার যে কোনো মডেল তৈরি করার জন্য। এবার এই মডেলের স্টাডি ভ্যারিয়েবলগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন যদি ফলো করে, তাহলে মডেলটাকে বলা হয় জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেল। এই ওয়াইটাই হচ্ছে তাহলে আমাদের ফার্স্ট কম্পোনেন্ট, র্যান্ডম কম্পোনেন্ট, যেটা এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করছে। আর এই এক্স বিটাটা হচ্ছে লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ এক্সপ্ল্যানেটরি ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড প্যারামিটার। এটাকে বলা হচ্ছে সিমেট্রিক কম্পোনেন্ট, সিস্টেমেটিক কম্পোনেন্ট। আর এপসাইলনটা তো এরর, এটা জানা জিনিস। তাহলে এক্স বিটাটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক কম্পোনেন্ট আর ওয়াইটা হচ্ছে র্যান্ডম কম্পোনেন্ট। নেক্সট আর একটা কম্পোনেন্ট আছে লিঙ্ক ফাংশন। সিস্টেমেটিক কম্পোনেন্ট আর র্যান্ডম কম্পোনেন্টের মধ্যে রিলেশন তৈরি করে, লিঙ্ক তৈরি করে হচ্ছে লিঙ্ক ফাংশন। ইট এস্টাবলিশ a functional relationship between the mean of the response or study variable and the linear predictor। লিনিয়ার প্রেডিক্টর আর স্টাডি ভ্যারিয়েবলের মিনের একটা রিলেশান তৈরি করছে হচ্ছে লিঙ্ক ফাংশন। লিনিয়ার প্রেডিক্টর কি? লিনিয়ার প্রেডিক্টর হচ্ছে এই লিনিয়ার কম্বিনেশনটা এক্স বিটার, সেটাকেই বলা হচ্ছে লিনিয়ার প্রেডিক্টর, যেটা নিউ দিয়ে ডিনোট করা হচ্ছে। তাহলে এই নিউ আর মিন, এই জি মিউ হচ্ছে নিউ,
জি মিউ ফাংশন দিয়ে নিউটাকে ডিনোট করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে লিনিয়ার প্রেডিক্টর। আর হচ্ছে মিন অফ স্টাডি ভ্যারিয়েবল, মিন অফ স্টাডি ভ্যারিয়েবল হচ্ছে মিউ, সেটা হচ্ছে এক্সপেকটেশন ওয়াই। আর এই জি মিউটা হচ্ছে নিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স বিটা, লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ এক্স অ্যান্ড বিটা, লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ এক্সপ্ল্যানেটরি ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড প্যারামিটার। তাহলে জি ডট যে ফাংশনটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে লিঙ্ক ফাংশন, লিঙ্ক ফাংশন জি ডট ফাংশনটা হচ্ছে লিঙ্ক ফাংশন, আর এক্স বিটাটা হচ্ছে লিনিয়ার প্রেডিক্টর। এই লাইনটা থাক। এক্স বিটাটা হচ্ছে লিনিয়ার প্রেডিক্টর, যেটাকে আমরা নিউ দিয়ে ডিনোট করছি। আর জি মিউটা হচ্ছে, জি মিউ করলে আমরা নিউ এর ভ্যালু পাবো। জি মিউটা কি? ফাংশন অফ মিন অফ ওয়াই, ওয়াইটা কি? স্টাডি ভ্যারিয়েবল। তাহলে স্টাডি ভ্যারিয়েবলের মিনকে আমরা এক্সপেকটেশন দিয়ে ডিনোট করি, ইওয়াই সেটাকে আমরা মিউ দিয়ে ডিনোট করছি। তাহলে মিউটা কি? স্টাডি ভ্যারিয়েবলের মিন বা স্টাডি ভ্যারিয়েবলের এক্সপেক্টেড ভ্যালু। আর নিউটা কি? নিউটা হচ্ছে লিনিয়ার প্রেডিক্টর, কম্বিনেশন অফ এক্স বিটা, কম্বিনেশন অফ এক্সপ্ল্যানেটরি ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড প্যারামিটার। সেই নিউয়ের ভ্যালুই হবে এই মিউয়ের একটা ফাংশান। নিউটা হচ্ছে মিউয়ের একটা ফাংশান, যেটাকে আমরা জি মিউ দিয়ে ডিনোট করছি। এই জি মিউটাই হচ্ছে লিঙ্ক ফাংশান। লিঙ্ক ফাংশান ইম্পর্টেন্ট। লিঙ্ক ফাংশান বের করতে দেয় বা লিঙ্ক ফাংশানের ডেফিনেশন দেয়। লিঙ্ক ফাংশনটা ইম্পর্টেন্ট। এবার আমরা করব ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশন। Here for estimating parameter least square method not applicable. Not applicable when study variable least square method not applicable because here study variable is not continuous. এখানে স্টাডি ভ্যারিয়েবলগুলো কন্টিনিউয়াস না, এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করছে। So here we used maximum likelihood estimation for generalized linear model. ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশনকে জিএলএম দিয়ে লেখা হয়। এই ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশন কি করে? জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেলের প্যারামিটারগুলো এস্টিমেট করতে ইউজ হয়। গিভেন ডেটা xi yi, I running from 1 to n, and y follows exponential family of distribution. With PDF f yi theta comma phi
exponential of summation I running from 1 to n yi b theta I plus I running from 1 to n c theta I plus summation I running from 1 to n dyi। থিটাটা কি? এখানে থিটাটা হচ্ছে প্যারামিটার অফ ইন্টারেস্ট, যেই প্যারামিটারটা নিয়ে আমরা ইন্টারেস্ট। ফাইটা হচ্ছে নুইসেন্স প্যারামিটার। তাহলে এখানে লিঙ্ক ফাংশনটা কি হবে? লিঙ্ক ফাংশনটা হবে মিউ আই ইকুয়াল টু এক্সপেকটেশন ওয়াই আই জি মিউ আই ইকুয়াল টু এক্স আই ড্যাশ বিটা। এটা হচ্ছে লিঙ্ক ফাংশন। Now we discuss about maximum likelihood estimation for binomial distribution. Let us consider a set of n Bernoulli trials with p as probability of success. In a trial with the ith trial we associate a variable xi such that xi equal to 1 0 if there is a success in ith trial, otherwise 0. তাহলে বার্নৌলি ট্রায়াল কি? বার্নৌলি ট্রায়াল হচ্ছে এমন একটা ট্রায়াল যার আউটকাম দুটো হয়, সাকসেস অর ফেলিওর। তাহলে সেটা যদি আমরা n টাইমস রিপিট করি তাহলে সেটা কি হবে? n টাইমস রিপিট করা হচ্ছে এখানে। সাকসেসটাকে ডিনোট করা হচ্ছে, সাকসেসের প্রবাবিলিটিকে ডিনোট করা হচ্ছে p দিয়ে। আর xi এর দুটো ভ্যালু হতে পারে 1 0। 1 কখন হবে? যখন সাকসেস হবে, আর 0 হবে আদারওয়াইজ মানে ফেলিওর। তাহলে আমরা বার্নৌলি ডিস্ট্রিবিউশনের মাস ফাংশন জানি, প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন। দ্য প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন অফ xi ইজ f xi, p। এখানে xiটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল, যেটা হচ্ছে এক্সপ্ল্যানেটরি ভ্যারিয়েবল, আর পিটা হচ্ছে প্যারামিটার। তাহলে এটা কি হবে? p টু দি পাওয়ার xi 1 মাইনাস p টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস xi। xi এর দুটো ভ্যালু 0, 1। তাহলে এটা রিপিট করা হচ্ছে n টাইমস রিপিট করা হচ্ছে। তাহলে এই লাইকলিহুড ফাংশনটা হবে শো আওয়ার লাইকলিহুড ফাংশনটা হবে LP দিয়ে ডিনোট করছি, যেটা n টাইম সাম করা হবে, সামেশন xi রানিং ফ্রম 1 to n।
1 minus p summation xi I running from 1 to n 1 minus xi। তাহলে এই সামটা করলে হবে 1 minus p, 1 এর সাম n টাইমস করলে হবে n মাইনাস সামেশন xi। এবার এই লাইকলিহুড ফাংশনটা আমরা সলভ করতে পারি না এইভাবে, পাওয়ারে কিছু থাকলে। সলভ করার জন্য বোথ সাইড লগারিদম নেব, লগ অফ এলপি, তাতে কি হবে পাওয়ারটা সামনে চলে আসবে। এই হলো, এখান থেকে আমি লিখতে পারি xi log p প্লাস এটা মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি n log 1 মাইনাস p মাইনাস সামেশন i রানিং ফ্রম 1 to n xi log 1 মাইনাস p। তাতে কি হবে, এখান থেকে আমি বা এরম থাক। এবার এই লাইকলিহুড ফাংশনটা সলভ করার জন্য আমাদের মিনিমাইজ করতে হবে। মিনিমাইজ করার উপায় কি, ডেরিভেটিভ করব। ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ করব উইথ রেসপেক্ট টু প্যারামিটার পি। তাহলে বের করব নাও ডি লগ এল পি বাই ডিপি ইকুয়াল টু 0 করব। তাহলে এখান থেকে পাবো এটার ডেরিভেটিভ করলে হবে সামেশন আই রানিং ফ্রম 1 to n xi log p এর ডেরিভেটিভ হবে 1 বাই পি n বাই 1 মাইনাস পি মাইনাস 1 মাইনাস সামেশন xi 1 মাইনাস পি মাইনাস 1, তাহলে ইকুয়াল টু 0। summation I running from 1 to n xi by p minus n by 1 minus p minus plus I running from 1 to n xi by 1 minus p equal to 0। তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি summation I running from 1 to n xi by p, আর এই দুটো এলসিএম করে দিলে হবে সামেশন আই রানিং ফ্রম 1 টু n xi মাইনাস n বাই 1 মাইনাস পি ইকুয়াল টু 0। এখান থেকে পাচ্ছি 1 মাইনাস পি সামেশন xi প্লাস পি সামেশন আই রানিং ফ্রম 1 টু n xi মাইনাস n ইকুয়াল টু 0। সামেশন xi মাইনাস পি সামেশন xi প্লাস পি সামেশন xi মাইনাস এনপি, তাহলে এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। এনপি ইকুয়াল টু পাচ্ছি সামেশন xi, তাহলে পি ইকুয়াল টু হবে পি ইকুয়াল টু সামেশন আই রানিং ফ্রম 1 টু n xi বাই n। এটাই হচ্ছে মিন, সামেশন xi বাই n মানে মিন, দ্যাট ইকুয়াল টু x বার। তাহলে এই ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড ফাংশনটা থেকে পেলাম আমি পি এর ভ্যালু x বার। তাহলে এটাই হচ্ছে প্যারামেট্রিক এস্টিমেশন ইউজিং ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড ফাংশন। এটা দিয়ে আমরা নর্মালের জন্য করতে পারবো। ফাইন্ড দ্য প্যারামিটার থিটা of normal distribution x follows normal parameter mu of normal distribution x follows mu comma sigma square। এখান থেকে ইউজিং ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশন, ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশন থেকে আমরা বের করতে পারবো। এবার এখানে লিঙ্ক ফাংশনটা হচ্ছে
লিঙ্ক ফাংশনটা কি হবে? বাইনোমিয়াল দিয়ে যদি দেখি আমরা, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের লিঙ্ক ফাংশন অফ বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, এটা ইম্পর্টেন্ট। বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের লিঙ্ক ফাংশন ওয়াই ফলোজ বাইনোমিয়াল এনআই কমা পাই আই। ওয়াইআইটা কি? ওয়াইআইটা হচ্ছে স্টাডি ভ্যারিয়েবল, যেটা ফলো করছে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন এনটা কি? এন স্যাম্পেলের জন্য হচ্ছে, এন বা ট্রায়াল করা হচ্ছে। আর পিআইটা হচ্ছে পাই আইটা হচ্ছে প্যারামিটার বা প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস। এখান থেকে আমরা এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন বের করব। সেই এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনের স্ট্রাকচারে লিখলে হবে আই রানিং ফ্রম 1 to n ওয়াই আই এই স্ট্রাকচারে লিখব কি করে? এটাকে স্ট্রাকচারে লিখলে প্রথমে হবে, এটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, তাহলে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করছে এনআই ওয়াই আই। বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের পিএমএফটা লিখছি। আমাদের বাইনোমিয়ালের পিএমএফটা হচ্ছে এনসিআর পি টু দি পাওয়ার আর কিউ টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস আর, তাহলে হচ্ছে এইটা হচ্ছে বাইনোমিয়ালের পিএমএফ। এর আগে সামেশন সাইন হবে। এই হচ্ছে বাইনোমিয়ালের পিএমএফ, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। এবার এটাকে আমরা এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশনে লিখব। তার জন্য একটা এক্সপোনেনশিয়াল সামনে নিলাম আর লগারিদম নিলাম। লগারিদমকে আমরা এলএন দিয়ে লিখব, ন্যাচারাল লগারিদম, ন্যাচারাল লগ। এটা করলে কি হবে? আমাদের লগ অফ সবকটার জন্য তার আগে একটা সামেশান থাকবে, লগের আগে এখানে একটা সামেশান থাকবে। আই রানিং ফ্রম 1 to n, বা আর একটা স্টেপে যদি লিখি এক্সপোনেনশিয়াল লগ অফ, লগ না লিখে এলএন অফ সামেশান আই রানিং ফ্রম 1 to n ওয়াই আই এনআই ওয়াই আই pi I to the power I running from 1 to n yi 1 minus pi I to the power I running from 1 to n ni minus yi। এটা লগ আর এক্সপোনেনশিয়াল নিলাম, সেম থাকবে জিনিসটা আগের লাইনের সাথে। এবার লগের পরে সামেশান আছে, সামেশানটা লগের আগে বসাবো আর লগটা অ্যাপ্লাই করব। লগটা অ্যাপ্লাই করলে হবে প্রোডাক্টগুলো অ্যাড হয়ে যাবে। এক্সপোনেনশিয়াল, এবার সামেশানটাও অ্যাপ্লাই করে দেব। আচ্ছা, এখানে সামেশান দুটো হবে না, এনআই নিচ্ছি মানে এই সামেশান দুটো হবে না, এই সামটা হবে না, এই সামটা হবে না। এবার আমরা সামেশান অ্যাপ্লাই করে দিলে এটা হচ্ছে প্লাস
ni মাইনাস yi, তার আগে থাকবে সামেশন I running from 1 to n ni minus yi ln 1 minus pi I, এটা হলো। এবার এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্সপোনেনশিয়াল সামেশন I running from 1 to n yi ln pi I, এই জিনিসটাকে লিখলাম আর এটাকে ব্রেক করে লিখবো, এটাকে ব্রেক করে লিখলে হবে মাইনাস I running from 1 to n yi ln 1 minus pi I প্লাস সামেশন I running from 1 to n ni ln 1 minus pi I, আর পরে থাকছে ফার্স্টের জিনিসটা I running from 1 to n ln ni yi, এটা হলো। এবার আমরা এই দুটোকে কম্বাইন করে লিখব এক্সপোনেনশিয়াল I running from 1 to n yi কমন নিলাম, তাহলে ln pi I মাইনাস ln 1 মাইনাস pi I, ln এর প্রপার্টি অনুযায়ী এটা হয়ে যাবে 1 pi I বাই 1 মাইনাস pi I, তাহলে থাকবে I running from 1 to n ni ln 1 minus pi I plus I running from 1 to n ln ni yi, তাহলে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশনের স্ট্রাকচার। ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশনে আমরা এই স্ট্রাকচারটা লিখেছি, তাহলে এই স্ট্রাকচারে আমরা জিনিসটাকে পেলাম, এই যে ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশনের স্ট্রাকচারে আমরা পেয়েছি। সেখান থেকে আমরা লিঙ্ক ফাংশন বের করতে পারবো। লিঙ্ক ফাংশন কি হবে, জি পাই আই, এখানে জি এর রেসপেক্টে প্যারামিটারটা থাকে, প্যারামিটারটা হচ্ছে এখানে পাই আই, তাহলে লিঙ্ক ফাংশনটা হবে জি পাই আই, সেটা কি হয় এক্স আই ড্যাশড বিটা, এখানে কি হবে, এখানে সেটা হয়ে যাবে এই যে এলএন এর সাথে এই যেটা আছে এলএন দিয়ে যেটা আছে এলএন পাই আই বাই 1 মাইনাস পাই আই, তাহলে এখান থেকে এটা হচ্ছে লিঙ্ক ফাংশনটা দেখতে কেরাম এক্স আই ড্যাশ বিটা ইকুয়ালস টু ln পাই আই বাই 1 মাইনাস পাই আই, এটাকে বলা হয় লগ অডস, এখান থেকে আমরা পাই আই এর ভ্যালু বের করতে পারি। পাই আই ইকুয়াল টু হবে এক্সপোনেনশিয়াল এক্স আই ড্যাশ বিটা বাই 1 প্লাস এক্সপোনেনশিয়াল এক্স আই ড্যাশ বিটা, এটাকে বলা হয় লজিস্টিক মডেল আমরা বাইনোমিয়াল থেকে পাই। তাহলে লিঙ্ক ফাংশন পেলাম, লিঙ্ক ফাংশন থেকে লগ অডস বের করতে পারি, লগ অডস থেকে লজিস্টিক মডেল বের করতে পারি, এইটা ইম্পর্টেন্ট বাইনোমিয়ালের জন্য। সিমিলারলি পয়জনের জন্য বের করতে পারি, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের জন্যও বের করতে পারি। তাহলে সব ধরনের ডিস্ট্রিবিউশান যেগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশান ফলো করে সবার জন্য আমি লিঙ্ক ফাংশন বের করতে পারি। তাহলে লিঙ্ক ফাংশনের কিছু টাইপ আছে, টাইপস অফ লিঙ্ক ফাংশন, এটা মনে রাখা জন্য একটা হচ্ছে আইডেন্টিটি লিঙ্ক দেখতে এরকম হয়, নিউ আই ইকুয়াল টু মিউ আই, এটা কখন পাই, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে পাই। নাম্বার 2 লজিস্টিক লিঙ্ক দেখতে কেরাম হয়, নিউ আই ইকুয়াল টু ln পাই আই বাই 1 মাইনাস পাই আই, এটা কখন পাই, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে পাই, একটু আগে যেটা দেখালাম। আর একটা হয় লগ লিঙ্ক দেখতে কেরাম হয়, নিউ আই ইকুয়াল টু ln ল্যামডা, এটা কখন পাই, পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনে পাই। তাহলে আইডেন্টিটি লিঙ্ক আর লগ লিঙ্ক এই দুটো বের করে দেখবে বেরোচ্ছে নাকি। লজিস্টিক লিঙ্কটা তো করালাম বাইনোমিয়ালে, নর্মাল আর পয়জনের জন্য করে দেখবে।
আর একটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল লিঙ্ক। রেসিপ্রোকাল লিঙ্ক দেখতে হয় 1/λI। এক্সপোনেনশিয়াল, গামা, এই ডিস্ট্রিবিউশনগুলোতে এটা পাই। একটা হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল লিঙ্ক। ক্যানোনিক্যাল লিঙ্ক আমরা পাই থিটাই, এটা পাই নন লিনিয়ার রিগ্রেশনে। কোন রিগ্রেশনে কি ধরনের লিঙ্ক ফাংশন হয় সেগুলো লিখলাম। তাহলে বাইনোমিয়ালটা করলাম, পয়জন আর নর্মালটা করে দেখবে লিঙ্ক ফাংশন কি বেরোবে। নেক্সট হচ্ছে প্রেডিকশন করব কীভাবে। প্রেডিকশনটা হয় আমরা ওয়াই, এইটা হচ্ছে স্টাডি ভ্যারিয়েবল ওয়াই, এর ভ্যালুটা আমরা বের করতে চাই। তাহলে ওয়াইকের প্রেডিক্টেড ভ্যালুকে আমি লিখছি ওয়াই নট হ্যাট, সেটা হবে মিউ নট হ্যাটের সাথে ইকুয়াল। আমরা পেয়েছি মিউ কি ইকুয়াল টু কি পেয়েছি একটু আগে লিঙ্ক ফাংশানে দেখলাম, লিঙ্ক ফাংশানে আমরা এই যে মিউ আই ইকুয়াল টু এক্সপেকটেশন ওয়াই আই, আর জি মিউ ইকুয়াল টু এক্স আই বিটা। তাহলে আমরা জানি জি মিউ ইকুয়াল টু এক্স আই বিটা, এটা হচ্ছে লিঙ্ক ফাংশন। সেই লিঙ্ক ফাংশন থেকে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি। তাহলে জি মিউ ইকুয়াল টু এক্স বিটা, এটা হচ্ছে লিঙ্ক ফাংশন। তাহলে আমি যখন মিউ নডের ভ্যালু বের করব, এখান থেকে আমি লিখতে পারি মিউ ইকুয়াল টু জি ইনভার্স এক্স বিটা। তাহলে মিউ নটের ভ্যালু হবে জি ইনভার্স এক্স ড্যাশ নট বিটা, এটা হচ্ছে প্রেডিক্টেড ভ্যালু। আর এখান থেকে আমরা রেসিডুয়াল অ্যানালিসিস করতে পারি। রেসিডুয়াল অ্যানালিসিস কিছুই না, রেসিডুয়াল মানে এরর। সেটা কি করে বেরোবে, অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ ওয়াই আই মাইনাস প্রেডিক্টেড ভ্যালুস অফ ওয়াই আই। অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস অফ ওয়াই আই হচ্ছে ওয়াই আই, আর প্রেডিক্টেড ভ্যালুস অফ ওয়াই আই হচ্ছে মিউ আই হ্যাট, সেটাই হচ্ছে রেসিডুয়াল আরএসএস বলা হয়, সাম স্কোয়ার রেসিডুয়াল বলা হয় ইআই স্কোয়ারকে। অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আর প্রেডিক্টেড ভ্যালু ডিফারেন্সই হচ্ছে রেসিডুয়াল। এই জিনিসগুলো আমাদের জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেলে আছে। তাহলে জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেল কখন হবে, যখন কোনো মডেলের স্টাডি ভ্যারিয়েবল এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবে, তখন সেই মডেলটা জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেল হবে। জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেলের তিনটে কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে র্যান্ডম কম্পোনেন্ট, যেটা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে, সেই কম্পোনেন্টটাই হচ্ছে র্যান্ডম কম্পোনেন্ট ওয়াইআই। আর একটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক কম্পোনেন্ট হচ্ছে লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ এক্সপ্ল্যানেটরি ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড প্যারামিটার, যেটা হচ্ছে এক্স বিটা। আর থার্ড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ লিঙ্ক ফাংশন। এই লিঙ্ক ফাংশনটা লিঙ্ক করে বিটুইন লিঙ্ক ফাংশনটা লিঙ্ক করে বিটুইন র্যান্ডম কম্পোনেন্ট অ্যান্ড সিস্টেমেটিক কম্পোনেন্ট। এবার এই লিঙ্ক ফাংশনটা বের করা যায় প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউশানের জন্য, যেই ডিস্ট্রিবিউশানগুলো এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যামিলি অফ ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে। তাহলে এই হচ্ছে জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেল। আর জেনারেলাইজড লিনিয়ার মডেল এস্টিমেট করা হয় কি দিয়ে, ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশন দিয়ে। এই হচ্ছে প্রসেস।